Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. It gives me and my wife great joy ಇದು ನನಗೂ to be here along with the saints of God. ಇದು ನನಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. Yesterday or day before yesterday night when we were speaking, different things were said in relation to introduction, so I don't want to go into that again. ನಾವು ಪೇಟಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಡ. By way of introduction, I just want to say I saw the flyer which said special revival meetings. ನಾನು ಪರಿಚಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೊಡುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. So as part of that, my thought was to talk about faith and holiness. These are the things that bring about revival. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. And yesterday, Brother Prabhudas and I were sitting, and brother asked me, so what would you be speaking tomorrow? ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಅವರು ಕೂತಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? And that's what I said, something on faith and holiness. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Then brother had an idea and he said, could you speak on the second coming of the Lord? ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? And I've been teaching theological subjects for the last 25 years. ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So I said, let it be so. I will address that topic during these 2 sessions that I have. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ನನಗಿರುವಂಥ 2 ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. I thank God for this place that has been provided by God. What a beautiful place, campus, and the hard work of dear brother Prabhudas and family and many others who are here who labor tirelessly, and beautiful singing by the choir as well. Praise God for each and every one of you. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಬಂದು ನಾವು ಆತನ ಸಂಧ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಪ್ರವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಾರರು. So let's begin with the word of prayer. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Our loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful occasion you have given to us and to sit under the sound of your precious word. Lord, who are we to handle your word? You are God Almighty. Thank you for your word that you have given to us, which is the promise of God. And we can thank you that we can lay hold onto the promises of God and live lives that are pleasing to you. Be thou with me as I speak. Be with my dear brother who's translating. Give him the right words at the right time so that together we can proclaim your word with boldness and courage. And we pray that your word will accomplish the purposes whereunto it is sent. Thank you for having heard our prayer. Thank you for each and everyone who is here. Thank you that we pray that each one will leave here blessed today. Thank you. We love you and praise you, for we ask these things, giving thee thanks in Lord Jesus' precious name we pray. Amen. ಒಣಗಿದ ಬಾಯಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಂದನೆ. You may have listened to many people preach about the future. ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.
that means preach on the subject of prophecy. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. And very often so many verses are quoted. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. And very often people sit and just listen to whatever is said. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜನ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. For me as a teacher of scripture, ಸತ್ಯವೇದ ಉಪದೇಶಕನಾದ ನನಗೆ sometimes I am thinking, where did they get that interpretation from? ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? You know, every word in the Bible is inspired by God. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. Yes, and in Matthew chapter 5 verse 18, the inspiration is brought down not just to the words but even to the character. ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಳಿದು ಬಂತು. Yes, so if you read Matthew chapter 5 verse 18, it says, "For truly I say to you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled." ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭೂಮಾಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋದಾಗಿ ಸಹ ಒಂದು ಗುಡಿಸಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಂಬಾದ್ರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. The reference there in the King James version to jot and tittle, ಆ ಜಾಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕಲ್ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, is referring to two characters in Hebrew language. One is Yod and the other is Waw. ಒಂದು ಯೋದ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಾವ್ ಮತ್ತ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. So more than a word, the Lord Jesus brings down inspiration even to the letter, character that we find in God's word, in the word of God. ಆ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. So every teacher of God's word and preacher of God's word need to be able to interpret God's word accurately and to present it to God's people with fear and trembling. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಉಪದೇಶಕ ಅಥವಾ ಬೋಧಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. So I could preach a message on prophecy on the second coming. ಆ ಗಣನೆ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾದಂತ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬಹುದು. So today I want to do something with a little bit difference which you will perhaps get only in a Bible college. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ದಿನ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. The Bible is more than 1/3 of the Bible is prophecy. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ. Prophecy, when it was written, and many of the prophecies have been fulfilled, and there are prophecies that are still to be fulfilled. ಪ್ರವಾದನೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Study of prophecy is very, very interesting because of human curiosity to know the future. ಆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. That is why soothsayers and astrologers and all such people have work to do, because they want to look at the stars and moon and things like that, and they want to predict the future. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಣಿ ಹೇಳುವಂತವರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಶಕಲ ನೋಡುವಂತವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But the Bible is very clear
that we do not need to go to any astrologer, magician, witchcraft, magic, soothsayers, things like that. This is all an abomination in the sight of God. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಕಣಿ ಹೇಳುವರಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಾರರ ಹತ್ರವಾಗಲಿ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ. God has given us everything that is needed for us to know in the pages of the Bible for our godly living. ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And God has also told us about things of the future, and very sufficiently clear, not exhaustive knowledge, so that we can understand and know what will happen in the future and then trust God to work that out. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. What is amazing is more than 300 prophecies about the Lord Jesus himself, about his birth, life, ministry, all of those things that were prophesied 700, 800 years before were fulfilled to the letter. And that is who the God of the Bible is and what we have in the Word of God. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ, ಆತನ ಜೀವನ, ಮರಣ, ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಬರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. It is the fulfillment of prophecy from the past that gives us assurance that every prophecy in the future, God is able not only to give the prophecy but also to bring it to pass to the letter. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Therefore the study of prophecy is very significant, very important, and people need to spend a lot of time studying the scriptures, understanding the scriptures to be able to interpret it accurately. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. So I know that some of you are deep students in the Word of God. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಳವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. Some of you may be listening for the first time. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. And you may be a new believer in Christ as well. ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, let's continue. So today, if you're taking notes, start taking it right now. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. I'm going to give you 5 or 6 ways in which you need to interpret prophecy. ನೀವು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ 5 ಅಥವಾ 6 ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Every student of God's word need to understand that and know that. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Because one person will come and preach something, then another person comes and preaches something else, then you need to know. And you may hear things on television, you may hear things on YouTube and things like that. You need to know what the truth is in God's word. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. And so here is point number 1. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, in the Bible the word day is used
with different meanings. ದಿನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So very often you will find, say for example Genesis chapter 1, in the and God and the evening and the morning was day 1. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲವು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು. Some people think it is a long period of creation, but this phrase alone tells us an evening and morning means this is day 1, 24-hour literal day. ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ದಿನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿನ. Then you will find the expression that day, in that day, in that time. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. So you have to ask yourself, in what day, which day, what are the things that happened during that day? ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ದಿನ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ. Scripture itself says in 2 Peter chapter 3 verses 9 and 10, a day can be 1,000 years and 1,000 years like a day. 2 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ದಿನ 1000 ವರ್ಷಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ 1000 ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. Here is an example that I want to give you, a mention of what is called in that day. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. We read that in Isaiah chapter 2. Come quickly with me to Isaiah chapter 2 verse 11. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ. And it says here, the lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. ಓದಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು. Isaiah chapter 2 verse 11. ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗರ್ವದೃಷ್ಟಿಯು ತಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಮುಖಂಡರ ಅಪಕಾರವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು. And then verse 12 says, 12ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಿದೆ, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty. ಸೇನಾಧೀಶನ ಯೆಹೋವನ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯವು ಆ ದಿನವು ಗರ್ವದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು. And then we read in verse 17, 17ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೀವಿ, and the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low, and the Lord alone shall be exalted in that day. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗರ್ವವು ಕುಗ್ಗುವುದು, ಮುಖಂಡರ ಅಹಂಕಾರವು ತಗ್ಗೋದು, ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತನಾಗುವನು. In these expressions, in that day, ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ, it need not be a 24-hour time period. It can be an extended time period and certain events taking place during that time period. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು 24 ಗಂಟೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Every student of the Bible, serious student I mean, needs to understand what day, which day, what is this referring to, when is this thing going to happen, and that is how you do serious in-depth Bible study. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ದಿನ, ಯಾವ ಗಳಿಗೆ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. The second thing that is very important about biblical prophecy is this. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಾಡುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ. You may read a Bible prophecy and then it may be referring to a literal person, and then suddenly you will find that the text transcends the human being and is talking about someone high or lofty or different. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಬ್ಬ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Let me illustrate that. Let me state that again so that I trust where the brother mentioned that clearly. Okay? And that is, the text will be talking about a person. And then as you read, suddenly the text will begin to speak about some other person that cannot be filled by the human person. And very often it is God or angel or someone like that. And then again the text will come back to the literal person. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ Yeah. ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ದೇವದೂತನೋ ಅಥವಾ ದೇವತರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. A classic example is Psalm 22. ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೀರ್ತನೆ 22. Come with me to Psalm 22. You want to study God's word? This is how you study. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ If you want to be a deep, ಕಲಿಯಬೇಕು. if you want to be a deep student of the word of God, this is how you do it. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. Especially prophecy. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ. So look here, Psalm 22 verse 1. 22ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. My God, why hast thou forsaken me, and thou art so far from helping me, and the words of my roaring. ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯೋ ದೂರವಾಗಿದ್ದಿ. It is true that the Lord said when he was on the cross, my God, why hast thou forsaken ಇದು me? ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. But look at verse 2. ನೋಡ್ರಿ, It reads there, oh my God, I cry in the daytime, but you hear us not, and in the night season I am not silent. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ. That is not a reference to Christ. It is a reference to David, because at the head of the psalm it says a psalm of David. ಈ ಒಂದು ಪದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪದಗಳು ದಾವೀದನ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಇದು ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. But as you, because the Lord himself said, Lord, when he was standing in front of Lazarus' grave, he said, Lord, Father, you hear me always. ಕರ್ತನು ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಲಾಜರನ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಿ. So this cannot be about the Lord, but verse 2 says this is about David. He was crying in the night and God was silent. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಇದು ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ದಾವೀದನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾನೆ, ಇರುಳಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Move through that psalm, ಆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. and then you come to verse 13. 13ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. And they gaped upon me with their mouths as a raving and roaring lion. I am poured out like water, 14, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted in the midst of my bowels. ಅವರು ಉಗ್ರ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದ ನೀನಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಲಿ ಹೋಗಿವೆ. Yes, my 15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and you has brought me into the dust of death. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಬೋಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. Verse 16, they pierce my hands and my feet. Come on. ನಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ, ದುಷ್ಟರ ಗುಂಪು ನನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. Verse 17, I may tell all my bones, and they look and stare upon me. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. And then we read, they part my garments among them and cast lots upon my vesture. ನನ್ನ ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
But by the time you come to verse 22, the reference changes. And then verse 23 makes it very, very clear. 22ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. So beginning from from verse 10 or 11, or very clearly from verse 13 until we come to verse 18, only was fulfilled in the life of the Lord Jesus. 10ನೇ ವಚನ ಆದಿಂದ 13ನೇ ವಚನ ಮತ್ತು 18ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And then as you proceed further and you come to verse 23, you will find that ye that fear the Lord praise him, all ye that seed of Jacob glorify him, fear him all ye seed of Israel. That is not talking about the Lord. It is David telling the children of Israel, praise God, praise God, praise God. 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ದಾವೀದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is how prophecy usually is. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. I just use that as an example to show you how prophecy appears in the Bible. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Yes, a human referent or a person, and then suddenly only fulfilled in some other person, mostly angel or God, and then again comes down to the human reference. ಮಾನವನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ದೇವದೂತರು ಅಥವಾ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. Here's a third point. ಮೂರನೇ ಅಂಶ. Okay, this is what is called prophetic telescoping and also foreshortening. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಆ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Prophetic telescoping, ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ದೂರದರ್ಶಕ and foreshortening. ಮತ್ತು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು. So what does that mean? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? Prophet is usually given a vision. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. And then he is writing down that vision. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It is like looking through a telescope at the mountain top. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ. And he describes what he sees on the mountain top. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. But sometimes these events can be separated by hundreds or thousands of years. ಇದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But they are all mentioned in 2 or 3 verses close by. ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಸಹ 2-3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, that is what is called telescoping. ಅದುವೇ ದೂರದರ್ಶಕದ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. You see as if you are seeing through a telescope and you write down things. ನೀವು ಅದನ್ನ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. What is foreshortening? ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಲುಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Foreshortening is the Bible does not tell what is the time difference between first event and second event and third event. ಕ್ಲುಪ್ತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸತ್ಯವೇದು ಮೊದಲನೇ ಘಟನೆ, ಎರಡನೇ ಘಟನೆ, ಮೂರನೇ ಘಟನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So all these things are put together in 2 or 3 verses together. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. And it is up to the biblical interpreter or the student of the word of God to look at that and then to explain it in the light of the whole teaching of the Bible. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದು. I will give you a simple example to illustrate that. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Come with me to Isaiah chapter 61. ಐಸಾಯ ಗ್ರಂಥ 61ನೇ quickly Isaiah chapter 61. ಐಸಾಯ ಗ್ರಂಥ 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. There it is written in prophecy, the Spirit of the Lord God is upon me, because he hath anointed me to preach the good tidings to the meek.
He hath sent me to bind the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, and to give them beauty for ashes. I read the first 2.5 and half of verse 3. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು, ಮಣ್ಣ ಮಂದವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಆ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, very good, very good. Okay, we were just reading scripture. Now, the Lord Jesus, in his earthly ministry, he read this passage, and we read that in Luke chapter 4. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಭೌಮಿಕವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದನು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ Luke chapter 4 verse 17 and following. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ. And there we read Luke chapter 4 verse 17. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. The Lord Jesus was standing in a synagogue, and they gave him one of the scrolls to read, or book as it is written there, and he opened the scroll and looked at the passage where in Isaiah 61:1, and this is what he read, which what we read in verse 18. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, the recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. 19. And to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book and he gave it again to the minister. And then he said in verse 21, this day is this scripture fulfilled in your ears. ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ, ಆತನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ. Okay, and so if you look at this, and when the Lord said, and today this scripture is fulfilled in your ears, that means the Lord Jesus is going to fulfill this prophecy in Isaiah, and that is what the Lord said. ಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. But if you go back to Isaiah 61, ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 61ಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ, and verse 2 reads like this, ಈ 7ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, to proclaim the acceptable year of the Lord. ಕರ್ತನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನವನ್ನ, that's where the Lord stopped. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. And then we read, and the day of vengeance of our God. ಆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನವು. Why did the Lord not go into that part? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Because that day of vengeance or wrath of the Lord is still in the tribulation. It is still to come and is still in the future. ಆ ದೇವರ ಉಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. And then we read there, to comfort all that mourn, and to appoint unto them that mourn in Zion, keep Zion, to give unto them beauty for ashes. ಆ ಸಿಯೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳುವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆದರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. When will that be fulfilled? ಅದು ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ? Not in the tribulation, the day of vengeance of the Lord. ಆ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಯ್ಯಿಸುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, but even after that, during the time of the millennium, when Israel will be the foremost nation in this world. ಅದರ ನಂತರ 1000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. In that one verse, in verse 3 of Isaiah 61, that is separated by now 2000 years.
and day of vengeance or tribulation has still not come, and then the millennium is still further, whenever that happens. So a Bible student must look at the Bible and say, when is this going to happen? ಆ ದೇವರು ಬೈತಿಸುವ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ದಿನವೂ ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3 things are written in verse 3, and the 3 things that are written are prophetic telescoping, and the number of years in between is not mentioned, and that is prophetic foreshadowing, foreshortening. ಮತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಕ್ಲುಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Then there are several things, but for lack of time I'll mention only 2 more things. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. If you want to know the full list, you need to sit under my teaching in the seminary, the Bible college. ಆದರೆ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಮಿನಾರಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Here's the next one. ಮುಂದೇನು, and that is, there are similarities between Israel and the church. ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮತ್ವವಿದೆ. At the same time, there are distinctions between Israel and the church. ಮತ್ತು ಸಭೆಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ. There are similarities, but the church is not Israel and Israel is not the church. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಭೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. I have no time to go into the depth of that and to explain that to you. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಳವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. Now let's go to the fifth item that I want to mention. ನಾನು ಹೇಳಿಕಿರುವಂತ 5ನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. And this is what is called, every student of prophecy need to have what is called a timeline. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಲಿಯಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅವಧಿ. And I am in the next time that I have been given, I am going to go through that timeline. ಆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. And these 5 aspects are so critical to understanding prophecy, so that you are not confused. ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ದೇವ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಬಾರದು. The timeline that I am about to give you is not 100% perfect. ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. Because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ when we interpret God's word, we need to be humble. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. Yes, we are dependent on the Holy Spirit, and yet we need to say, maybe I can be wrong at some time. Let God be glorified and His will be done. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Let God be glorified. May He be right. Even if I am wrong, that's okay. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಸಹ ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. And yet a Bible interpreter, a Bible student, and a Bible preacher just cannot say, let God be right and it's okay if I am wrong. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಸಹ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತವನು It is not ಇರಬೇಕು. okay to coolly say, it's okay if I am wrong, because you will be teaching it and you will be leading people astray. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. Nobody wants to be a false teacher, and that is a great responsibility that is before every student of God's word. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ
ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. So here is a timeline. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಇದೆ. If you are drawing this, draw it. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ Anytime you study biblical prophecy, and you look at the text of scripture, you have to ask the question, where does this fit in the timeline? ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. I want to thank our dear brother and brother Prabhudas and the people of this assembly. This was somewhere, how quickly they brought it together. Thank you. ಸಹೋದರ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ತಂದ್ರು, ಬಹಳ ಬೇಗ ತಂದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. Okay, I'm going to move around a little bit. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತೇವೆ. Okay. Yeah, I know, I saw that. So here we are. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. So timeline, I'll start here, and if I don't end there, then I will start here again. So we have to begin here, and then this first one is creation. ನಾವು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಸೃಷ್ಟಿ. And in Genesis chapter 3, we read about the fall. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. In Genesis chapter 6, we read about the flood. ಮತ್ತು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. In Genesis chapter 12, we read about the call of Abraham. ಮತ್ತು ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. Okay, I hope you got it all right so far. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂದು ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. And then we see that Abraham and Isaac and Jacob, the sons of Israel, they went into Egypt, and they were there for about 400 years, 430 by the time they left, but 400 years. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 430ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. And then after that, we moved, the Lord gave the law in Exodus, and thereafter. ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. And you know, the call of Abraham is considered to be in 1445. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆಯು. No, wait. Yeah. So we will talk about call of Abraham is somewhere in 1950. But we see that the Exodus happened in 1445. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆ 1950ನೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು 1445 ಆಗ್ತದೆ. How many years were they in the wilderness? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? 40 years. 40 ವರ್ಷ. So 1445 to 1405. ಅಲ್ಲಿ 1405ರವರೆಗೆ. Then we have the period of Joshua, the conquest, which was 30 years. ಮತ್ತು ನಾವು ಓದುವ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋಶುವನ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Then we have the period of Judges. ಮತ್ತು ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. And then we have the rest of the Old Testament. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. And so generally, from the call of Abraham, we would consider this as the Old Testament period. ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. And what we see here is this line here represents the birth of Christ. ಅದು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. Around 4 BC. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 4. And then the Lord lived for about 33 and a half years. ಕರ್ತನು ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದನು. And then in AD 29 we see the cross.
ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 29ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Yes. And after Christ was crucified, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ he was buried. ಆತನು ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟನು. Then he rose again on the third day. ಮತ್ತು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ. So Christ rose again. So I put an upward arrow. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದ್ದೇಳಿನಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. I have no space to write everything, so I hope you write it. So this is the ascension. ಇದು ಕರ್ತನ ಏಳುವಿಕೆ. And then after he went to the Father on the 50th day is the day of Pentecost, day of Pentecost. ಮತ್ತೆ 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And it is from the day of ಅದು Pentecost ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನ that we have the church age. ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಿಂದ ಸಭಾಯುಗ. We are in this age, the church age. ನಾವು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸಭಾಯುಗ. And this age has not yet come to an end. ಈ ಯುಗವು ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. But we don't know when it will come to an end. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And the next important event in the prophetic calendar, ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, is what is called the rapture. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತ ಘಟನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. I will talk about that in the second session. ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. Yes, and then following the rapture ಒಂದು ಎತ್ತಲ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ is a 7-year period. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. And that is known as the tribulation period. ಆ ಕಾಲವನ್ನ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. The first half is called tribulation. ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಂಕಟ ಕಾಲ. The second half is called great tribulation. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲ. A total of 7 years there. ಒಟ್ಟಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. Beloved, there is biblical support for everything I'm saying. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. This is not my imagination. ಇದು ನನ್ನ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ. After I draw the timeline in class, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ I usually give people the opportunity to ask questions. Namely, I tell them, ask me, where is it found in the Bible? ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And I will point out that from the Bible. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So there is the period of tribulation. ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. The rapture. ಆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ. Who is that for? ಅದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? The church. ಅದು ಸಭೆಗೆ. The Lord is coming to take his church to be with him. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. John chapter 14 verse 1 says, in my father's house are many mansions. ಯೋಹಾನ 14 ನೋಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಡಾರಗಳಿವೆ. And it is there, while we are there, we will be at the Bema seat, judgment of God, and everybody will be rewarded. ಅನಂತರ ಅದು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಾಸನ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಭೀಮಾ ಸೀಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. We see about the rewards in 1 Corinthians chapter 3 verse 10 and following. 1 ಕೊರಿಂಥ 3:10 ವಚನದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. And somewhere here towards the end of the tribulation, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಟಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, around the time of the return of the Lord Jesus, ಅನಂತರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. as mentioned in Revelation chapter 19, ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. we see the marriage of the lamb that is there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುರಿಯಾದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ವಿವಾಹ. It is written there, the bride has made herself ready. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಧುವು ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. Who is the bride? The church is the bride of Christ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಧು ಯಾರು? ಆ ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಧುವಾಗಿದೆ. And then at this point, the Lord who is in heaven will return with the church
to the earth. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರ್ತನು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. This is what is called the second coming. ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ The ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. rapture is not the second coming, by the way. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲ. The first coming is when he came to this earth BC4. ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. The second coming is when he is coming with the church now to render judgment on the face of this earth. ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು. This is what is described in Revelation chapter 19. ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This is when the great battle of Armageddon is fought. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅರ್ಮಗೆದ್ದೋನ್ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. This is when Satan and this is when the Antichrist and the false prophet are taken and cast into the lake of ಆ fire. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. And then there is a little small periods of time mentioned. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. Go back to Daniel chapter 12. ಅದನ್ನ ನಾವು ದಾನಿಯೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. You will read about 1290 days. ಅಲ್ಲಿ 1290 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. 1260 is 3.5 years according to Jewish reckoning. ಯಹೂದ್ಯರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 1260 ದಿನ 3 ವರ್ಷ. That's because in our Gregorian calendar we have 365 days, but in the Jewish calendar there is only 360 days. ಯಹೂದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೇವಲ 360 ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 365 ದಿನ ಇದೆ. So 1290 is mentioned here, so 30 days. 1290 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ I think that is for the cleansing. 330 That ಅದು is for the ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ of the temple and of the dead on the face of this earth at the second coming of the Lord. ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. And then it is written, blessed are they that come to 1335 days. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ 1365ಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರು ಧನ್ಯರು. And that is when we begin what is called a 1000-year reign. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. This is called the millennium. ಅದು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ. Yes, that's called the millennium. ಅದು ಮಿಲೇನಿಯಂ. And so if I am starting the 1000-year reign here, ಇಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. towards the end Satan is allowed to roam free, released for a little time. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. During the millennium Satan is bound. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The Antichrist and the false prophet are cast into the lake of fire. ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಬರುತ್ತಾರೆ. I call this the unholy threesome. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸೆರೆಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. I don't use the word Trinity, that's for God. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದದ್ದು. Unholy threesome. ಆ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. Antichrist and false prophet. ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇರ್ತಾನೆ. But Satan is bound. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. And then towards the end of the millennium he is released for a little while. Scripture says 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. Where we read that Revelation 20, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. He will go around and gather all the people to fight against God. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. You know what is written? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? Fire will descend from heaven and will consume Satan, and he will be taken and cast into the lake of fire. ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಸೈತಾನನನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ನಿತ್ಯವಾದ ನರಕಾಗ್ನಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. After that is set up what is called the great white
throne judgment. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಮಹಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. This is for all the unbelievers from the beginning of time till this time period. ಇದು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. Yes, and all people, they will have to stand for judgment before the great white throne judgment, and Christ will sit on that throne. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಹಾ ಬಿಳಿ ಮಹಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. The books were opened. ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. That will be the record of what every unbeliever has done on the face of this earth in rejecting the Lord Jesus. ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಭೂಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. God will judge righteously. ದೇವರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Ultimately, what is written, those whose names are not written in the Lamb's book of life, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೋ they will be cast into the lake of fire where Antichrist, false prophet and Satan are. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸೈತಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ನರಕಾಗ್ನಿ. And the lake of fire doesn't quench. It will continue on forever and ever. That's what the Bible says. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆ ಆರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. God doesn't want to send anyone to this hell, this lake of fire. ದೇವರು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಈ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ನರಕಾಗ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. That is why the gospel is preached now and will continue to preach till the time of the church age. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಈಗ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಅದು ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. That is why everyone listening to the good news of the gospel, the Lord Jesus dying on that cross, giving his life, shedding his blood for the forgiveness of sin, the moment that a person says, Lord Jesus, come into my heart, I want to be your child, their names are written in the Lamb's book of ಆದ್ದರಿಂದ life. ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬಂತ ಶುಭವಾರ್ತೆಯು ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಾಧೆಪಟ್ಟನು, ಸತ್ತನು, ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾ, ನನ್ನ ತೊಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. So today when you hear God's word, ಈ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ and the Spirit of God is speaking in your heart, ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, asking why don't you put your trust in the Lord? ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು Remember, all these prophecies were fulfilled, and what is written in the Bible about the future will also be literally fulfilled. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆಯೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ God is love and does not want to send anybody to hell. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. And therefore when the gospel is presented, it is up to us to say, Lord Jesus, I believe what is spoken. Come into my heart. Forgive me of my sin. I want to be your child. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತೋಡೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. Yes, and it is after this what we have, what is called the heavenly Jerusalem. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮು. Yes, this descends from heaven. ಈ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಪರಲೋಕದ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. It will come and rest in Jerusalem. ಇದು ಬಂದು ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1600 miles
square. 1600 ಮೈಲುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, 1,600 miles long and broad and high. 1260 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಎತ್ತರ. This is where the bride will be and the people of God would be. ಅಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ದೇವ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. You can read about this in Revelation chapter 21 and the beginning of 22, the first 5 verses. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆ 21 ಮತ್ತು 22 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. This is what is called the eternal state. ಇದನ್ನ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. A place of rejoicing. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಳ. A place of no tears. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ. A place of indescribable beauty. ಇಂಥ ಬಹಳ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯವಾದಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸ್ಥಳ. A place where upon your forehead will be the name that God will call you with. ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. And he will know you by name. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. And you will serve him. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Some people say, I don't want to go to heaven because I don't know what to do. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಡ. Yes, several stupid things they say. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮೂರ್ಖ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But this is the eternal state. ಇದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ. And I put the sign of 8, that is infinity, keeping on forever and ever and ever. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಳಿದು ಹೋಗದಿರುವಂತದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. Lot more things can be said. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. But this is the minimal that could be said. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕಿರುವಂತ ಅರ್ಥ, considering the limited time that I have. ಆ ಸಮಯ, ಈ ಒಂದು ಮಿತಿಯುಳ್ಳಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು any ಹೇಳ್ತೀನಿ. student of prophecy, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರವಾದಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರು, whether you read it in Genesis or Isaiah or Jeremiah or Ezekiel or in the New Testament, ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡ ಆಗಲಿ, ಯೆಶಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಓದುವಾಗ you need to ask, is this for the church age? ಇದು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಸಭೆಯ Is this ಯುಗಕ for the tribulation? ಅಥವಾ ಇದು ಸಂಕಟ ಕಾಲಕ್ಕ? Is this happening in the millennial kingdom? ಇದು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದ? And is this something that is talking about how I will be in the presence of the Lord forever and ever? ಅಥವಾ ಇದು ನಾನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And if you have this timeline, I believe ಈ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ you will not get carried away by preachers who preach all kinds of things on the internet or on whatever other media that we may have. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇದ್ದಂತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ Your faith will become strong and grounded in the word of God. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಸದೃಢವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. At the same, while you state your position, you will state it with humility. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ದೀನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. Let God be God, and God will fulfill all his prophecy to the letter. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. I hope these words were a blessing to you and you heard a different kind of message on biblical prophecy. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. May his name be glorified. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾನೊಂದು 3 ನಿಮಿಷ ನಾನು ತಗೊತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನಂತಂದರೆ, ಸಹೋದರರು ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದಮನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಂಥ ಸಮಯ, ಇದು ಸಮಯದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದುಗಡೆ 4000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆದಾಮನ ಬೀಳುವಿಕೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷಗಳ ದಾಸತ್ವ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಾಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸುಗಳ ಕಾಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೆರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 33 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತನಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು 3 ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು 40 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೆಂತಕೋಸ್ತ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಭಾ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ. ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ. ಈ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತದಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಂಬಿರುವಂಥವರು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ಸಭಾಕಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಸಭಾಕಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಶ್ರಮಕಾಲ. ಭೂಲೋಕದ 7 ವರ್ಷ ಶ್ರಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 3 ವರ್ಷ ಶ್ರಮಕಾಲ, ಮಹಾ ಶ್ರಮಕಾಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಮದುವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಬರೋಣ. ಇದು 2ನೇ ಬರೋಣ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣ, ಇದು ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 2ನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಅಪವಾದಿಯು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಸೈತಾನನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. 1000 ವರ್ಷ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1000 ವರ್ಷ ಭೂಲೋಕದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾದಾಗ ಸೈತಾನನು ತಿರುಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಮಗೆದೋನ್ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೈತಾನನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸೈತಾನನನ್ನು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೈತಾನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನ ಎತ್ತರ, ಅಗಲ, ಉದ್ದ 1500 ಮೈಲಿಗಳು. 1650. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಪಟ್ಟಣ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಗಲ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ, ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪಟ್ಟಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮೊದಲಿಗೆತ್ತಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಭೆ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂಥವರು ಅವರ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ, ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಿ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದಿ, ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದಿ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಂಬಿರುವಂಥವರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ಸಭೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರು, ನಂಬದೇ ಇರುವಂಥವರು ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ? ನಿತ್ಯ 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 ನಿತ್ಯ, ಕೋಟಿ 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 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಈಗ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದುವಾಗ ತಪ್ಪು ಬೋಧಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಒಂದು ಅಂದ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತದೆ. ಇದು ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾಠ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಮೇನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದು ಸುಬ್ರಾ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ